हेलो बच्चों, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅਧਿਆਇ 6 ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ। तो ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਸਮਝਨੇ ਆ ਵੀ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। तो इस तरह ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ। तो ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਿਆ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਪੋਸ਼ਣ। ਪੋਸ਼ਣ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਜੀਵਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ पोषक तत्व ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। तो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਪੋਸ਼ਣ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। तो ਪੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ स्वै पोषी पोषण। स्वै पोषी पोषण तो भाव है वो पोषण जिस दे विच जीव अपना भोजन जिहड़ा है आप तैयार करते हैं। इस तरह के पोषण नूं असीं स्वै पोषी पोषण आखदे हां। ये जिहड़ा पोषण है ये बच्चों हरे पौधों दे विच हुंदा है। पौधे अपना भोजन जिहड़ा है वो आप तैयार करते हैं, उन्होंने स्वै पोषी आख्या जाता है। हुण सवाल ये पैदा होता है भी पौधे अपना भोजन आप किस तरह तैयार करते हैं। तो बच्चों पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया दे नाल अपना भोजन आप तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण वो क्रिया है जिस राही पौधे हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। इस दे विच किहड़े किहड़े पदार्थां दी वरतों करते हैं? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का रसायनिक सूत्र है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे जिहड़े हन वो हवा दे विचों प्राप्त करते हैं। हुण हरे पौधे या पौधे जिहड़े ने हवा दे विचों कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह गैसां किस तरह अपने अंदर लैके जांदे हन? पौधिਆਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਛੇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੋਮੇਟਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ? ਸਟੋਮੇਟਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਮੇਟਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਦੇ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਦੂਸਰਾ ਪੌਦੇ ਕੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ? ਪਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੂਤਰ ਕੀ ਹੈ? H2O। ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਖਦੇ ਹਨ। तीसरा पदार्थ जिहड़ा वरत्या जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक हरे रंग का पदार्थ है जो कि हरे पौधों के विच पाया जाता है। इस क्लोरोफिल करके ही पौधे जिहड़े हन वो हरे नजर आउंदे हन। चौथा सूरज का प्रकाश, सनलाइट। तो इन्हां चार चीज़ों के नाल पौधे जिहड़े हन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं ते अपना भोजन तैयार करते हैं। हुण प्रकाश संश्लेषण की जिहड़ी बच्चों समीकरण है वो की है? समीकरण 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड दे
ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ 6 ਅਣु, G ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੈਸ, ਜਮਾ 6 पानी के मॉलिक्यूल्स अणु, L की शो करता है लिक्विड, ऊपर आ गया क्लोरोफिल ते सूरज का प्रकाश। इहदे तो बाद की बनेगा भोजन, C6 C6H12O6 एक ही बन गया भोजन, ते नाल पौधे ने की छड़ दी ऑक्सीजन गैस। ਇਹ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਚ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो एक बार फिर प्रकाश संश्लेषण के समीकरण वाल ध्यान मारी ते समझिए। कार्बन डाइऑक्साइड जिहड़ी हन वो पौधे हवा दे विचों लैंदे हन, इहदा रसायनिक सूत्र CO2 है। पानी जिहड़ा है जड़ां चों लैंदे हन, जमीन चों लैंदे हन जड़ां राहीं, इहदा रसायनिक सूत्र H2O है। क्लोरोफिल हरे रंग का पदार्थ जिहड़ा कि पौधे च हुंदा है, ते सूरज का प्रकाश लैंदे हन। इन्हां तों भोजन तैयार करते हन ग्लूकोज, जिहदा फार्मूला है C6H12O6, ते नाल पौधे की छड़दे हन ऑक्सीजन गैस छड़दे हन। इस प्रक्रिया नूं बच्चों असीं आखदे हां प्रकाश संश्लेषण क्रिया। तो इस क्रिया राहीं जिहड़े पौधे ने अपना भोजन तैयार करते हन, इसे करके ही पौधे नूं असीं पौधिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਵੈ ਪੋਸ਼ੀ पोषण। हुण अगों जिहड़ा दूसरा पोषण है वो है परपोषी पोषण। परपोषी पोषण तो बच्चों परपोषी पोषण जिस नाम तो ही पता चलता है भई इस पोषण दे विच जीव जिहड़े ने दूसरे जीवां दे उपर डिपेंड करते हैं, दूसरे जीवां दे उपर निर्भर करते हैं, दूसरे जीवां तो ही अपना भोजन जिहड़ा है वो प्राप्त करते हैं। इस तरह के पोषण नूं असीं कहंदे हां परपोषी पोषण। जिस तरह मनुख है असीं अपना भोजन जिहड़ा है वो पौधों तो प्राप्त करते हैं। जे असीं कणक लैंदे हां पौधों तो, चावल पौधों तो, सब्जियां भी पौधों तो, फ्रूट्स भी पौधों तो फिर ये किहड़ा पोषण हो गया, परपोषी पोषण। जिहड़ा परपोषी पोषण है उहदियां अगों 3 किस्मां हन, उन्हां बारे असीं पढ़ने हां। पहली किस्म है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण की है, कुछ जीव जिहड़े हैं दूसरे जीवां दे उपर रहिंदे हैं, दूसरे या दूसरे जीवां दे विच भी रहिंदे हैं ते उत्थे ही रहिंदे हैं ते उत्थों ही अपना भोजन जिहड़ा है वो प्राप्त करते हैं। तो इस तरह के पोषण नूं असीं कहंदे हां परजीवी पोषण। जिस तरह उदाहरण के तौर पर जूं है, जूं सिर दे विच वालां दे विच रहिंदी है, उतों ही अपना भोजन प्राप्त करती है, लहू चूसदी है। तो एक की होगी, एक परजीवी होगी जिहड़ी दूसरे जीवां दे उपर रह रही है। ये पौधों दे विच कई वारी असीं वड्डे पौधों दे विच वेखने हां पतले पतले रंग दीयां वेलां, अमर वेल जिहनूं कहंदे हां, वो लट्टे दियां हन। वो जिहड़ी अमर वेल है वो दूजे पौधों दे उपर रहिंदी है, तो उत्थों ही अपना भोजन जिहड़ा है प्राप्त करती है। साडे मनुख दे अंदर साडी आंतड़ियां दे विच बैक्टीरिया रहिंदे हन, जीवाणु रहिंदे हन, जिहड़े अंदर रहिंदे हन उतों ही भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये सारियां उदाहरणां जिहड़ियां हन ये बच्चों किहदियां हन, परजीवी पोषण दी। तो दूसरा पोषण है मृत आहारी। मृत आहारी पोषण, जिस तरह देखो ना तो ही पता चलता है मृत आहारी वो जीव जिहड़े मृतक जीवां तो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हां नूं
ਮ੍ਰਿਤ ਆਹਾਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤ ਆਹਾਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਘਟਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮ੍ਰਿਤ ਆਹਾਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਅੰਤਰ ਗ੍ਰਹਿਣ। ਅੰਤਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਪੋਸ਼ਣ। ਅੰਤਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਪਾਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭੋਜਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਪਾਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸ਼ਣ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮੀਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਕੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਅਮੀਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਮੀਬਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋਂ ਅਮੀਬਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਤੇ ਅਮੀਬਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੈਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠੇ ਪੈਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਭਾਸੀ ਪੈਰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਭਾਸੀ ਪੈਰ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੂਡੋਪੋਡੀਆ। ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਭਾਸੀ ਪੈਰ ਬੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਪਕੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। तो ये भी टाइप ਜਿਹੜੀ है एक टाइप है अंतर ग्रहण पोषण। तो ये बच्चे ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਪੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। तो ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਬੱਚਿਓ ਮਨੁੱਖੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਟਿਲ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟਾਰਚ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਕੇ ਪਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਦੋ ਭਾਗ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਭੋਜਨ ਨਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਪਾਚਕ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਨਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮਲ ਦੁਆਰ, ਗੁਦਾ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਨਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੋ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਖੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਮੂੰਹ ਖੋੜ। ਮੂੰਹ ਖੋੜ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਕਲ ਕੈਵਿਟੀ। ਬਕਲ ਕੈਵਿਟੀ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਖੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਖੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਨ? ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਹਨ ਤੇ ਜੀਭ ਹੈ, ਨਾਲ ਲਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਥੁੱਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਲਾਈਵਰੀ ਐਮਾਈਲੇਜ਼। ਸਲਾਈਵਰੀ ਐਮਾਈਲੇਜ਼। ਅਮਾਈਲੇਜ਼। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਈਲੇਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਘਟਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੰਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੱਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਲਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਥੁੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਕਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੋਜਨ ਨਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਲਾਰ ਹੈ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਗਿੱਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਹਨ, ਜੈਵਿਕ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ ਇਹ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਨੇ, ਜੈਵਿਕ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਐਂਜ਼ਾਈਮ। ਐਂਜ਼ਾਈਮ। ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਐਂਜ਼ਾਈਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਪਚਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਦੰਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਲਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭੋਜਨ ਮਿਕਸ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੀਭ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਿਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭੋਜਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਲਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ, ਚਿੱਥ ਲਿਆ, ਜੀਭ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਭੋਜਨ ਨਲੀ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਨਲੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਨਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਸੋਫੇਗਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਈਸੋਫੇਗਸ। ਹੁਣ ਈਸੋਫੇਗਸ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਦਾ। ਮੈਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਦਾ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਨਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਚਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਮੈਦਾ। ਮੈਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਅਮਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? HCl, ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਅਮਲ। ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਪਸਿਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਮਿਊਕਸ, ਇਹ ਮੈਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਛੋਟੀ ਨਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪਾਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੋਜਨ ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪਚੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਕਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਣਪਚਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਮਲ ਦੁਆਰ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਇਹ ਭੋਜਨ ਨਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਪਾਚਕ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਲਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਅਸੀਂ ਪਾਚਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਮੈਦਾ। ਮੈਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ HCl ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਪਸਿਨ ਨਾਂ ਦਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਮਿਊਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਗਰ। ਜਿਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੋਜਨ ਪਾਚਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਲ ਜੂਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਾਈਲ ਜੂਸ। ਇਹ ਬਾਈਲ ਜੂਸ ਜਿਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਿੱਤ ਕੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਤਾ ਕੋਸ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ। ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ, ਇਹ ਪਿੱਤਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਲ ਜੂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਈਲ ਜੂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਤੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ, ਵਸਾ ਦੇ ਕਣ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਾਚਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲੂਬਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ।
तो ਜਿਹੜਾ ਲੂਬਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਪੈਨਕ੍ਰੀਏਟਿਕ ਏਮਾਈਲੇਜ਼, ਪੈਪਸਿਨ ਤੇ ਲਾਈਪੇਜ਼। ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਲੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੂਬਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਬੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸੂਲਿਨ। ਕਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ? ਇਨਸੂਲਿਨ। ਇਨਸੂਲਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਇਨਸੂਲਿਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਰੋਗ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਉਹ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਲੂਬਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਕ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਨਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੱਚੋ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਸਟੀਜੀਅਲ ਆਰਗਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵੈਸਟੀਜੀਅਲ ਆਰਗਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸਟੀਜੀਅਲ ਆਰਗਨ ਜਾਂ ਅਣਚਾਹੇ ਅੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਾੜ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਦੀ ਦਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭੋਜਨ ਨਲੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਚਕ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਨਲੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ, ਖੋੜ, ਦੰਦ, ਜੀਭ, ਭੋਜਨ ਨਲੀ, ਫਿਰ ਮੈਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਜਿਗਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਆਫ੍ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਗਰ ਆ ਗਿਆ, ਲੂਬਾ, ਇੱਥੇ ਲੂਬਾ ਪਿਆ ਦਾ ਹੈ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ, ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ, ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ ਤੇ ਮਾਲਦਵਾ। ਤੋ ਇਹ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।